सब तो पहला तुहाडे सारे मेरे पत्रकार साथियों का तुहाडा इत्थे मैं स्वागत करदा। तुहानू सारिआं नू जी आयां नू। साडा मकसद यही हुंदा है कि अपने मीडिया वाले दोस्तों के राही, मीडिया के साथियों के राही, या कह लो कि संविधान का जिहड़ा चौथा स्तंभ है, जिहड़ा एक सटीक निगरानी सत्ता ते और सरकार ते रखता है, उहदे राही सरकार की जिहड़ी गलबात है असी पंजाब के लोगों तक घर घर पहुँचाइए। और साडी कोशिश यही हुंदी है, कोई मुद्दा वड्डा है छोटा है, लेकिन जिहड़ा पंजाब लई इंपॉर्टेंट है उहदे ते इमीडिएटली जिहड़ी गल थल्लड़े लैवल तक, यानी कि चंडीगढ़ ना रह जे, सारे पिंड पिंड तक जावे कि मौजूदा जिहड़ी सरकार है मान साहब दी, वो किस तरीके नाल जिहड़े पंजाब दे लोकां नाल कीते वादे उन्हां ते काम कर रही है। ते अज दा जिहड़ा मुद्दा है वो अत गंभीर है, इस करके कि नशियां दे मसले नूं लैके पिछले कई सालों तो जिथे ते पंजाब पीड़ित भी आ, उत्थे बहुत वड्डे स्तर ते इस ते राजनीति ही हुई है, यानी कि एक्शन घट ते राजनीति ज़्यादा। लेकिन असी अपना जिहड़ा पिछले तकरीबन 4 महीने का साडा जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड है, साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मान साहब की अगवाई च पंजाब सरकार ने जिहड़ा काम कीता है, ते उहदे बारे मैं तुहानू दसना चाहूँगा। पहला की सी कि नशियां दे नां ते जिहड़े कंजंप्शन करदे आ या नशेड़ी लोग है, उन्हां नू फड़ के अंदर दे दिता जांदा सी, बिकॉज कि जिहड़े ड्रग पैडलर है, जिहड़ा माफिया है, उहदा जिहड़ा नैक्सस है वो वड्डे रसूखदारां दे घर तक बनया होया। इस करके नशेड़ी तो बहुत फड़े, इन्होंने भी बोर्ड भी लाए, कांग्रेस ने भी लाए, लेकिन ड्रग पैडलर तक जिस तरीके नाल ओहदे गल तक हथ नहीं जाऊगा, उन्ना चिर असी इस समस्या तो निजात नहीं पावांगे। और यही इन्फॉर्मेशन अज मैं तुहानू देण वास्ते अज रूबरू होया कि पिछले एक हफ्ते च ही सिर्फ साडे जिहड़े नवे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव जी, जो उन्होंने चार्ज संभालिया, उन्हां दा काम करन दा तरीका ते मुद्दे नूं संजीदगी नाल किस तरह लिया भी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आप अगवाई करते हुए पिछले दिनों च पंजाब के वख-वख जिलियां च ड्रग पैडलर नूं या उन्होंने खिलाफ मुहिम की अगवाई जिहड़ी आप जमीनी स्तर पर जाके की है। लुधियाना, पटियाला, मानसा, मोहाली, जलंधर, तमाम जिलियां च एक पासे साडे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया, उत्थे नाल नाल हरेक जिले च IPS ऑफिसर साहिबाना की एक टीम ने सर्च ऑपरेशन भी किए। उहदे चों 2-3 गल्लां जिहड़ियां सब तो उभर के आईयां कि विदिन वीक 676 के करीब ड्रग पैडलर जिहड़े असीं अरेस्ट किए, ड्रग पैडलर यानी कि नशियां दे कारोबारी असीं अरेस्ट किए आ, नशा करन वाले नहीं। 676 एक हफ्ते च पैडलर, 559 FIR दर्ज हुई, और सर्च ऑपरेशन जिहड़े आ हरेक जिले तक चलाए गए। ईवन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया मानयोग मुख्यमंत्री जी हिदायत ते उन्होंने अपने SSP साहिबान नूं यह भी गल कही आ कि जिहड़े प्रो क्लेम ऑफेंडर हैं, जिहड़े ड्रग पैडलर भजे हुए आ, भगौड़े आ, उन्हां दी प्रॉपर्टी भी जिहड़ी आ सीज कर दी जाए। मतलब ये नहीं हैगा कि करोड़ा अरबा रुपया कमा के पंजाब नूं नशे की गर्त च वाड़ के किसी तरीके नाले
ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਭੱਜਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DGP ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2-3 ਫੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ 3,000 kg ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 21,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ। ਔਰ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DG ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ 75 kg ਹੀਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ BJP ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਡਲਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਔਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਬਾਰਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ
जिस तरीके नाल मानयोग मुख्य मंत्री जी की हदायतों ते पंजाब सरकार काम कर रही है, इस तरीके नाल ग्राउंड लैवल ते काम करने की लोड़ है। और आने वाले टाइम असी पूरी तरह पंजाब नूं जिहड़ा पंजाब के लोगों नाल वादा किया है मान साहब ने, नशा मुक्त पंजाब बनाना है, वो वल वध रहा और ये असी वादा पूरा करके ही अगली बार इलैक्शन जावांगे। सो अज ये इंपॉर्टेंट विषय सी जिहड़ा कि पंजाबियों नूं मैं तुहाडे राहीं दसना चाहुंदा सी कि सरकार पूरी संजीदगी नाल गंभीरता नाल जमीनी स्तर ते जाके काम कर रही। हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਸਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 350 ਕਰੋੜ रुपए की जी खेप तकरीबन फड़ी गई गुजरात चों मदरा पोर्ट तो, उसका लिंक भी किसी पंजाबी कारोबारी नाल जुड़दा। पर यह असी अजे डिस्कलोज की सारी गल करांगे क्योंकि इस ते इन्वेस्टिगेशन बहुत संजीदगी नाल सरकार और साडी एजेंसी कर रही है। लेकिन मेरा कहने तो भाव सीगा कि सेंटर सरकार जिहड़ी बीजेपी की सरकार है, गुजरात भी उन्हों की सरकार, और अडानी तो खास दोस्त है मोदी साहब के, उतों 21,000 करोड़ की पिछले साल फड़ी गई, कांडला तो 1,300 करोड़ की फड़ी गई, आ हुण 350 करोड़ की फड़ी गई। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मसला की है। सो ये इस करके पर साडी चाहे पंजाब पुलिस है, साडे DGP साहब है या साडी सरकार है, असी सजग है। क्योंकि पिछली बार ये ढिल क्यों हुई, ढिल क्यों वरती गई, क्योंकि किते ना किते हिस्सेदारी का मामला सी। खान साहब तुसीं कह रहे हो कि सरकार नैक्सिस खत्म कर दी है, पर थोड़ी सरकार के MLA डिपार्टमेंटां दे इंचार्ज अपने जिहड़े है निजी बंदियां नूं ला रहे हैं, जिस नूं लैके एक वड्डा विवाद खड़ा हो रहा है। देखो एक गल मेरी बेनती सुनो, कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंचार्ज नहीं लाते, इंचार्ज असीं पार्टियां ते भी ला दिंदे आ, फलाना ब्लॉक इंचार्ज उन्होंने बेसिकली मैनू लगता है जित तक उन्होंने अज बुलाया गया है कि उन्होंने मंशा सी, बेसिकली उन्होंने अपने ऑफिस के काम की वंड की है कि फलाने डिपार्टमेंट कोई काम होंदा है तो किहड़ा बंदा, एक काम की डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सरकार के काम इंटरफेरेंस कोई नहीं। नहीं वो तो अजकल ला देंगे, मैं तुहानूं दस रहा, मैनूं लगदा वो शब्दावली जिहड़ी आ वो इतराजयोग हैगी है, नो डाउट ये शब्द नहीं वरतने जिहदे सहायक के तौर पर MLA का फलाना सहायक है वो गल कर सकते। मैं पहले ही दस्या अकाली दल नूं पंजाबियां दी चिंता उदों हुंदी आ जदों अकाली दल जिहड़ा है सत्ता तो बाहर हो जाता, अदरवाइज ये तो चेता ही भुला लेंदे आ, इत्थे चेते भुल जाता इन्होंने पंजाबियों नूं। सो इन्होंने कोई हुण बहुत सीरीयस लैंदा नहीं पंजाब ठोक बजा के कल असीं बोले इस गल ते। मैं कहना अज इस विशा जिहड़ा आ ड्रग पैडलर नाल, ड्रग माफिया नाल, कल असीं पूरा चंडीगढ़ वाले इशू ते प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, शायद तुसीं नहीं आ सके होंगे कोई रुझेवें कर, लेकिन वो तो ऑन रिकॉर्ड पई है, सारे जवाब है अकाली दल के। बीजेपी ने ये एलिगेशन लगाया तो बसों में पोस्टर का विवाद चला हुआ है कि आम आदमी पार्टी हार्डलाइन से थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड नहीं, आम आदमी पार्टी देश के हरेक वो वर्ग जिहड़ा देश की तरक्की, भाईचारक सांझ, देश की मजबूती वास्ते काम कर रहा, उहदे लई सारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ये कट्टड़पंथी देश दंगे कराने, भरा मारू जंग करानी, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। सारे मुल्क च अगर किते भी दंगा फसाद, दो वर्गां च झगड़े हुंदे आ, लड़ाइयां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ।
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕੱਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਵਕੀਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੀਗਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 1-2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੈਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।